Okay, students, now you would have enjoyed this video lesson. So you can make use of it to learn about paragraph writing. All the elements, examples are given to you. Now the thing is that you all should get involved in writing and practicing good paragraph writing. So wish you all good luck and we'll see you in the next lesson. Thank you. Good morning everybody. Today we are going to learn about how to write paragraphs. It appears as your question in the first part of your question paper. So paragraph writing, maybe you get only 5 marks for that, but it is a skill that is very important for our day-to-day learning. Even we need to write letter writing or essay writing. Building up paragraphs is a very important role. So we should learn how to write paragraphs. Here in this lesson we will be providing framework for organizing your ideas in a logical order and various other elements regarding paragraph writing. So we'll immediately have a look at the structure of the paragraph. When we write a paragraph for the purpose of exam, only one whole paragraph, 50 words or 60 words, but all these elements should be there. First thing is the topic. You will be given a topic on which you are going to write a paragraph. உங்களுக்கு ஒரு தலையங்கம் தந்திருக்கும். The place I visited அப்படி என்றாவது தந்திருந்தால் நீங்கள் அதுதான் main idea. You will develop that main idea, right? So that is what is the main idea and கண்டுபிடிக்கணும். கேள்வியிலே அது இருக்குது. Then what am I going to write என்றதை நாங்கள் பார்க்க வேணும். எதை பற்றி என்னத்தை பற்றி எழுத போகிறோம்ன்றது அவ்வளவும் introductory partல வரப்போகுது. So the exam purposeல வந்து நாங்கள் 2 lines 3 lines தான் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு எடுக்கலாம் என்றால் word limit குறைவண்டபடியால், right? So first paragraph topic sentence you have to choose the main idea, then what I am going to write. Then para 2 reason 1 supporting details through explaining and giving examples. So நாங்கள் இங்கே ஒரு பந்தியிலான் எழுத போகிறோம் எங்களோட paragraph writing. ஆனால் various purposes like essay and other reasons why we are writing, like letter writing 3 paragraphs, essay writing 4 or 5 paragraphs என்றெல்லாம் இருக்குதானே. அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் இன்னொரு பந்தி எழுதத்தான் வேண்டி இருக்கும். ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு தரப்படுற டாஸ்கிலையும் நாங்கள் இந்த 2வது பந்தியை சேர்த்து இன்ட்ரடக்ஷனோட சேர்த்து எழுதி கொண்டு போக போகிறோம். ஆனால் யூ ஷுட் ஹேவ் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட். நான் அடுத்த லைனில் வந்து அடுத்த பந்தியில் அடுத்த லைனில் நான் வந்து supporting details போட போறேன்னு நினைச்சுக்கொள்ளணும். So paragraph writing, what is the main idea, then your supporting details. Supporting details என்றால் the place I visited recently என்று தந்தால் நீங்கள் எந்த இடத்தை பற்றி சொல்கிறீங்களோ அந்த இடத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸை சொல்ல போகிறீங்க. So you will say the place I visited recently is Trincomalee என்றிட்டு நீங்கள் இந்த supporting reasons போடுவீங்க. Like my uncle invited me to come and spend my time there. So I visited them with my parents. அப்படி எழுதி கொண்டு போகிறது supporting details. Then also explaining and giving examples. Why did you choose to go to that particular place? Uncle கூப்பிட்டாலும் நாங்கள் போகிறோம் என்றால் then you have to say I wanted to see the beauty of Trincomalee, the temples, the places, the beach and other things, right? So என்னெல்லாம் சொல்ல வேணுமோ அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி then conclusionக்கு வருவோம். As it is a short paragraph, நாங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டை யோசித்து கொண்டு எழுதி கொண்டு போகணும். ஸோ கன்க்ளூஷன் என்றது முடிவுரை. அந்த முடிவுரையும் ஒரு பந்தியிலே தான் அமையப்போது. நாங்கள் when we go through the past papers and sample answers we'll say, right, conclusion. After writing the conclusion, right, ஏதோ ஒரு முடிவை நீங்கள் சொல்லுவீங்கள். The place I like most is Trincomalee. After visiting it only I found I could do lot of exploration there, right? So என்று சொல்லி முடிக்கிறது. அப்புறம் எல்லாம் எழுதின அப்புறம் பந்தி எழுதியாச்சு தானே என்று விடாமல் what we should do is, எந்த ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில்லோ எந்த ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் ஒருக்கா மீள நீங்கள் பார்க்க வேணும். யூ ஷுட் கோ த்ரூ இட் குவிக்லி. எல்லா கேள்வியிலே நின்றால் உங்களுக்கு டைம் காணாது. பட் தீஸ் பேராகிராஃப் ரைட்டிங் அண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் அண்ட் எஸ்ஏ ரைட்டிங் இதுகளில் வந்து உங்களோட ரைட்டிங் அபிலிட்டி பார்க்கப்படும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பாலிஷ் இட், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் types of paragraphs. நாங்கள் இதை அறிந்து கொள்ளணும். இதை பற்றி கேள்வி என்று வராது. But we should know there are many types of paragraphs like essays, one descriptive, next one narrative, expository, persuasive. இப்போ உங்களுக்கு குறுக்கி 4 விஷயங்களை தான் இங்கே சொல்லி இருக்குது.
there are various types of paragraph writings, right? Descriptive and உங்களுக்கு தெரியும், write about your country என்னோன நாங்கள் நீங்கள் அங்கால சைடு ரைட் சைடில் பார்க்கலாம். Descriptive வந்து giving details about a person, place, thing or idea. ஏதோ ஒன்றை நாங்கள் விவரணம் செய்யும் போது அந்த descriptive ஸ்டைலில் நாங்கள் சொல்லுவோம். Sri Lanka is a beautiful island. It is located in the Indian Ocean. It is named as Pearl of என்றெல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு போகிறது descriptive. There is a lot of flora and fauna. The forests are beautiful. The animals, varieties of animals, a zoo petio, right? So you will describe person என்று சொன்னால் he is a tall handsome man, he is my father அப்படியெல்லாம் எழுதுறது. Then place பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், thing ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றி, ரைட்? அல்லது ஏதோ ஐடியா டெவலப் பண்ணுறதாலும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேராகிராஃபாக அது வரும். ஸோ உங்களோட நாலேஜ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்குரிய சென்டென்சஸை படித்து வைத்துக்கொள்ளணும். தென் another type is narrative. Narrative tells a story of a certain event. உங்களுக்கு வர ரீடிங் டெக்ஸ்ட்டை பார்ப்பீங்க கேள்வி பேப்பரில், once upon a time there was an old man or an old lady என்றெல்லாம் கதை போல தொடங்குறதெல்லாம் narrative ஸ்டைல்னு சொல்கிறது. அப்போ உங்களுக்கு unforgettable event in my life, the most enjoyable event in my life என்று போட்டிருந்தால், அல்ல funniest என்று கேட்டிருந்தால் நீங்கள் நேரட்டிவாக இடையில சொல்ல வேண்டித்தான் வரும். One day I visited my brother's house and there I saw என்றுனா நேரட்டிவாக வர்றது அந்த விஷயம். உங்களுக்கு தெரியாமலே நீங்கள் எழுதுவீங்கள், பட் எனிவே that is going to be narrative. அதுபோல் எக்ஸ்போசிட்டரி என்றது வெளிப்படுத்துறது, explaining something that gives directions அப்படியானது. தென் பர்சுவேசிவ் என்றது அட்வைஸ் பண்ணுறதாக எழுதுறது. இப்போ ரைட் அபவுட் சைல்டு அபியூஸ், த ட்ரக் அடிக்ட்ஸ், ஹவு யூ வில் ப்ரிவென்ட், வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் என்று கேட்கல நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ண வலிக்கிடுவோம். தட் இஸ் கால்ட் த பர்சுவேசிவ் டைப் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ். எஸ்ஏஸுக்கும் அது ஒரு காமனானது. தென் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பேராகிராஃப், எல்லா ஐடியாவும் எங்களுக்கு இருக்குது, எப்படி நாங்கள் கட்டி அமைக்க போகிறோம் இந்த பந்தியை, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் அன் ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ். ஒரு பந்தியை நாங்கள் தொடங்குறதுக்கு ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லுவோம், முதல் லைனு. அது எதில் பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? மெயின் ஐடியாவில். தென் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்? சப்போர்ட்டிங் ஐடியா சென்டென்சஸ் முதல்ல சொன்ன போல் அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் இதோட தொடுத்து சொல்ல போகிறோம். தென் ஃபைனல் சென்டென்ஸ் வந்து திரும்பவும் அந்த டாப்பிக்கை சொல்லி தட் வாஸ் அ ஃபேன்டாஸ்டிக் ஈவெண்ட், தட் வாஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேஸ் என்றெல்லாம் சொல்லி முடிக்கிறது அவங்களுடைய கன்க்ளூஷனாக அமையும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் யுவர் ஷார்ட் பேராகிராஃப்ஸ். தென் we are immediately coming to a past question paper 21 test 8. அப்போ இது வந்து டெஸ்ட் 8 ஆக உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் 1ல் வருது. இதிலே வேர்ட் லிமிட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ரீட் த கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லி, ஹைலைட் பண்ணி இருப்பினும் ரைட் அ பேராகிராஃப் ஆன் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். இப்போ நாங்கள் அவதிப்படாமல், எங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் இருக்க வேணும், கிளாஸ்லேயும் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு விடயத்தை பற்றி மட்டும்தான் சொல்ல போகிறோம். அப்போ அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேணும். தென் ரைட் அபவுட் 50 to 60 வேர்ட்ஸ்னா 50க்கு மேலேயும் 60க்குள்ளேயும். இந்த வேர்ட் கவுண்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வீட்டை பார்க்கணும், எழுதி போட்டு எண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு 10 லைன் தந்திருந்தால் அதில் எத்தனை லைனில் நான் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் ஒரு லைனில் எழுதுவேன்னு பார்த்து தென் யூ கேன் கால்குலேட் அண்ட் ஃபினிஷ் இட். நாட் பிலோ 50க்கு குறைய எழுதாது, ரைட்? தென் நவ் தேர் ஆர் 2 questions. குட் ஹெல்த் ஹேபிட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம். அடுத்தது an unforgettable incident in my life. இதிலே நீங்கள் யோசிப்பீங்கள், ரெண்டுக்கும் தயாரான ஆக்களும் இருப்பீங்க. அதே நேரம் ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ் எழுதணும், பந்தி தொடர வேணும், முடிவுரை எழுத வேணும். அது எது எனக்கு பொருத்தமானது என்றதை நீங்கள் யோசித்து யூ வில் சூஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஹெடிங்கை போட்டு எழுத தொடங்க வேணும். ஸோ இப்போ நாங்கள் மாடல் ஆன்சரை பார்க்க போகிறோம். குட் ஹெல்த் ஹேபிட்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம். இந்த சொற்கள் ஒன்றுமே உங்களுக்கு புதிதல்ல. யூ நோ வாட் இஸ் ஹெல்த். ஹெல்த் என்றால் என்ன? சுகாதாரம், ஆரோக்கியம். ஹேபிட்ஸ் என்றது பழக்க வழக்கம். இந்த கிளாஸ் ரூம், இப்போ நாங்கள் பொதுவாக குட் ஹேபிட்ஸை பற்றி படிச்சிருந்தால் அதை கிளாஸ் ரூமோட தொடுத்து நாங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இதில் ஒரு ஆள் எழுதுகிறார் அப்படி என்றால் குட் ஹெல்த் ஹேபிட்ஸ் ஆர் குட் ப்ராக்டிசஸ் இன் அவர் லைஃப்ஸ். இப்போ பாருங்க, இவ்வளோ ஷார்ட்டான ஒரு சென்டென்ஸ். இதை நீங்கள் இன்னும் சுருக்கி குட் ஹெல்த் ஹேபிட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்று சொல்லலாம், குறைக்கலாம். தே ஆர் குட் ப்ராக்டிசஸ் இன் அவர் லைஃப்ஸ். நீங்கள் தரப்பட்ட இந்த விஷயத்தையே சிறு சிறு சொற்களாக எடுத்து வசனங்களாக்கி ஷார்ட்ஸ், யூ கேன் பில்ட் அப் ஷார்ட் சென்டென்சஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட். தீஸ் ஹேபிட்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு லீட் ஹெல்தி லைஃப்ஸ். அப்போ அந்த ஹேபிட்ஸோடையே தொடர்ந்து அடுத்த வசனம் வருது. டியூரிங் த COVID-19 we started to wear face masks properly to keep a 2 meters distance. அப்போ இதில் இந்த விஷயத்தின் சார்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேணும்.
ஒரு சப்போர்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லணுமென்றதுக்காக அந்த COVID-19 பற்றி இங்கே சொல்லப்படுது. கிளாஸ் ரூமில் நாங்கள் என்ன செய்தோம்? We covered our mouths or noses when coughing and sneezing. பிறகு முடிவுரையாக என்ன சொல்கிறோம்? These good habits help us to create a healthy and happy classroom. ஹெல்தி என்ற சொல் தந்தாலும் அடைமொழிகளாக நாங்கள் ஹாப்பி கிளாஸ் ரூம் என்று சொல்லி முடிக்கணும். பிகாஸ் கிளாஸ் ரூம் என்ற சொல்ல நாங்கள் பயன்படுத்த வேணும். ஹெல்த் ஹேபிட்ஸையும் நாங்கள் இங்கே சொல்ல வேணும். அடுத்தது another past paper, அதே பேப்பரில் வந்து நாங்கள் அன்ஃபர்கட்டபிள் இன்சிடென்ட் இன் மை லைஃப் என்று தந்தது. இது உங்களுக்கு தெரியும், வேர்ட் லிமிட் இல்லை, இது ஒரு எழுந்தமானமான விடயத்தை தான் நீங்கள் தந்திருக்கேன். எண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு தரையில் இங்கே வேர்ட் லிமிட் வந்து ஓவராக இருக்கும். ஆனால் இது முக்கியமாக வை ஐ எம் ப்ரெசென்டிங் இட் டு யோர் இஸ் எப்படி நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் ஒரு எஸ்ஸே எழுதலாம். தேர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் குட் பர்ஃபார்மர்ஸாக இருப்பீங்கள், பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர்ஸாக இருப்பீங்கள். அதையும் விட எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்கிறது உண்மையாகவே நேட்டிவ் இங்கிலீஷை பேசுகிறவர்கள், கதைப்பவர்கள், அதே சரளமாக பேசுபவர்களால் இப்படியெல்லாம் எழுத முடியும். இதையும் விட தரமாக எழுதலாம். ஸோ நாங்களும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட், அந்த டார்கெட் எங்களுக்கு இருக்கணும். அது ஒரு புறம் இருக்க, எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் எழுதி மார்க்ஸ் எடுக்கணும்ன்றது தான் முக்கியமானது. எனிவே ஐ எம் கோயிங் டு டீச் திஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபனியஸ்ட் இன்சிடென்ட் இன் மை லைஃப். கேட்டது அன்ஃபர்கெட்டபிள் இன்சிடென்ட் இன் மை லைஃப். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு சே the most funniest thing that has ever happened to me is when I and my family decided to prank my father and convince him that I caught the coronavirus. இப்படி ஒரு நீளமான வாக்கியம் என்றது சிக்கலான வசனம் என்று சொல்கிறது. This is a complex sentence. So most funniest thing happened during the coronavirus என்று ஷார்ட்டாக நீங்கள் எழுதலாம். At the beginning we waited for my father to get back home. அதை நாங்கள் சொல்லலாம். Right? So as soon as he arrived, I started to cough and pretended that I had breathing difficulties and my mother told him that I am not feeling well. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இது டிஸ்கிரிப்டிவ் இல்லை, ஒரு நெரட்டிவாக போகுது. கதைப்பாங்கில் விரலை கொண்டு போகிறார். A few moments later my father tried to call the local health authorities. இது எல்லாமே ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்குது. There is no hard and fast rules here, right? So anybody can talk about any topic if you know the language. Right? So அடுத்தது suddenly my mother stopped him. அப்படியே கதைப்பாங்காக போய் இந்த விடயம் முடியுது. All in all, it was a very nice moment that made us forget about the global issue for a while. உலக பிரச்சனையே மறக்கக்கூடியதாக இது ஒரு ஃபனியஸ்டான இன்சிடென்ட்னு சொல்லி முடிக்கிறார். Now what we are going to concentrate more is வசன அமைப்புகள், கேபிட்டலைசேஷன் ஆரம்பத்தில், தென் ஃபுல் ஸ்டாப் போடுறது, பீரியட்னு சொல்கிறது, தென் ஒரு வசனம் ஒரு ஐடியா முடிய இலக்கமாக போடுறது. Right? My family, second line பாருங்க, my family decided to prank my father, comma. Right? அப்படி அந்த கமாஸை பார்க்கணும். Another thing is இந்த இட்டாலிக்ஸில் தந்திருக்கு, சாய்வான எழுத்தில் தரப்பட்டதை பாருங்க. At the beginning, a few moments, suddenly, இப்படியான a few moments later, இப்படியான சொற்களை நீங்கள் பார்த்தீங்களன்னா they are called phrases. இவை வந்து indicating the sequencing of events. ஒன்றுக்கு பிறகு மற்ற நிகழ்வுகளை எடுத்து காட்டுவதற்கு நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய சொற்கள். ரைட்? ஸோ நாங்கள் முடிவுரை சொல்லிக்கல ஃபைனலின்னு சொல்கிறோம், அட் தி எண்ட்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதுவும் இங்கே வருது, கடைசியிலேருந்து மூன்றாவது லைன், ஃபைனலி we told him. So these are signal words or sequencing words which should be used in a narrative style of writing. So we are going to look another question paper 2020. So write a paragraph on one of the following. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்படித்தான் கேள்வி வருமென்று. என்றாலும் நீங்கள் எக்ஸாமில் கவனமாக கேள்வியை வாசிக்கணும். A helpful person in my life, a place I like to visit. ஸோ இது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் யோசிப்பீங்கள் எதை பற்றி எழுதலாம். ஒரு இடத்துக்கு போகிறத பற்றி எழுத போகிறேன்னா அல்லது ஒரு பர்சனை பற்றி சொல்ல போகிறோம். ரைட்? ஸோ யூ மே சூஸ் a helpful person in my life. எனக்கு உதவியான ஒரு ஆளை பற்றி சொல்ல போகிறோம். அப்போ நாங்கள் இதே டாப்பிக்கை வசனமாக்கி கொண்டு போகிறோம். ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ், there are many helpful people in my life. Now see, அப்படி ஒரு ஷார்ட் சென்டென்ஸ் எழுதலாம். a helpful person in my life என்னது இருக்குதானே, அது இருக்கத்தக்கதாக there are many helpful person என்றால் என்ன, ஒருமை. இப்போ நாங்கள் எழுத வேண்டிய ஒரு ஆளை பற்றி எழுத போகிறோம். ஹெல்ப்ஃபுல் ன்னு சொல்லிட்டோம், ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன், ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய எனக்கு உதவியான ஒரு ஆளை பற்றி சொல்ல போகிறோம். ஆனால் நாங்கள் எழுதியக்கில் என்ன போட போகிறோம், எவ்வளோ பேர் இருக்கணும், there are many helpful people என்று போடணும். பர்சன் என்றது ஒரு ஆள், people என்றது ப்ளூரல். அப்போ எழுதியக்கில் கவனமாக நாங்கள் அந்த சொல்லையும் சரிப்படுத்தி in my life என்றதை அப்படியே போடுறோம். ரைட்?
பிறகு அடுத்த சென்டென்ஸ், அவர்களுள் யார் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் என்று சொல்லத்தான் வேணும் இன்ட்ரடக்ஷனில். தென் யூ வில் சே, among them my youngest sister stands out. அது உங்களுக்கு அந்த சொல் தெரியலை என்றால், among them my youngest sister is the most helpful person to me, is the most helpful person to me. அப்புறம் அப்படியே நாங்கள் அது தொடர் கதை போல சொல்லி கொண்டு போகிறோம். from the time of her birth I loved her and took care of her and played with her. அப்போ எப்படி அஃபெக்ஷனேட்டாக இருந்து நீங்கள் என்னது அந்த பந்தி ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பந்தியாக வந்து, then she started going to school and grew up. She started to help me in all the manner. அப்போ என்னென்ன ஹெல்ப்கள் எல்லாம் பண்ணினானால், she drew pictures, she copied notes and even arranged my study table, polished my shoes, even washed my socks as I participate in outdoor games. என்ற விஷயங்களை சொன்னாதான் ஹெல்ப்ஃபுல் என்றதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் எலபரேட் பண்ணலாம். தென் ஃபைனல் நோட்டுக்கு வர முதல் இன்னொரு சென்டென்ஸ், as my parents are working people, she helped me in various ways. அவையில் ஒர்க் பண்ணுறபடியாக நிறைய விஷயங்கள்ல அவள் ஹெல்ப் பண்ணினா. தென் ஃபைனல் கன்க்ளூடிங் நோட்டை பாருங்க, I am proud to say that my sister is the best and helpful person in my life. இப்படியான வாக்கியங்களை நாங்கள் படித்து வைத்துக்கொண்டால், then you can make use of it and change the idea depending on the question you get. 2019, the place where I live, how I spend my free time. உங்களுக்கு தெரியும் ஹாபீஸை பற்றியெல்லாம் நெடுக எழுதியிருப்பீங்க வாழ்க்கையில், ரைட்? ஸோ in your from your kindergarten to this level you would have written about my hobby is playing computer games, அப்படி இப்படி எழுதியிருப்பீங்க. the place where I live, நான் வசிக்கிற இடத்தை பற்றி எனக்கு சொல்லத்தானே தெரிய வேணும். ஸோ அதைக்கும் நாங்கள் ஆயத்தமாக வச்சிருக்கணும். அதில் பிளேஸ் ஐ விசிட்டட் அப்படியான கேள்விக்கும் அந்த விடயம் முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இதை நாங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம். த பிளேஸ் வேர் ஐ லிவ்ன்றதை எடுத்து சொல்ல பார்க்குறோம், ரைட்? ஸோ எங்கே நான் வசிக்கிறேனோ அதை பற்றி சொல்லலாம். ஐ லிவ் இன் கிளிநொச்சி, ஐ லிவ் இன் பதுல்ல, ஐ லிவ் இன் என்னென்ன போட்டு அதை பற்றி சொல்லியலுமெண்டா நீங்கள் சொல்லுங்க. இல்லாட்டா சூஸ் சம் பிளேஸ் அண்ட் ரைட் அபவுட் இட், ரைட்? எதை பற்றி உங்களுக்கு கூட எழுதக்கூடிய இருக்கோ அதை சொல்லலாம். ஐ லிவ் இன் தெஹிவலை விச் இஸ் மை பர்த் பிளேஸ். இப்போ இதில் ஒரு கமா வருது, ஒரு ஐடியா முடியுது, கமா செப்பரேட் பண்ணுது. விச் இஸ் மை பர்த் பிளேஸ், இட் ஹேஸ் மெனி பெஸ்ட் பிளேசஸ் டு விசிட். அப்போ த பிளேஸ் வேர் ஐ லிவ் நாங்கள் புழுகித்தான் சொல்ல வேண்டி இருக்கும். வி ஹாவ் டு எக்ஸாஜரேட் ஆர் சே சம்திங் குட் அபவுட் இட். தெஹிவலை இஸ் அ ஃபுல்லி டெவலப் பிளேஸ் வித் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ். இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் அ ஃபுல்லி டெவலப் பிளேஸ், இட் ஹேஸ் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், there are banks, there are schools, there are shops ன்னு சொல்கிறப்ப எல்லாத்தையும் பட்டியல் போட்டு நாங்கள் ஒரு வசனத்தில் போட போகிறோம். there are a lot of apartments, banks, schools, shops, hotels, theaters, supermarkets, offices and institutions. அதுக்குள்ள நீங்கள் தெய்வலை பற்றி வேறு என்ன சொல்லலாம்னா, முக்கியமாக நீங்கள் you will say the Kalbovila teaching hospital and the municipal council are always busy. திரும்ப நாங்கள் தெய்வலையில் இருக்கிறேன்னு சொல்ல தேவையில்லை. there is a pizza hut where I take my friends. There are frequent bus and train services in my place. The Dehivala Zoo is a fantastic place to visit. I always go to the zoo during school holidays. And I love my place very much. Those ending sentences are important. So here again, அடுத்த டாபிக்ல நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் how I spend my free time என்றது. We all have hobbies that make our leisure time meaningful. எல்லாருக்குமே ஹாபீஸ் இருக்குது. அதனால் நாங்கள் எங்களை லெஷர் டைமை மீனிங்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறோம். தேர் ஆர் மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹாபீஸ். சம் ஆஃப் தெம் ஆர் ரீடிங் புக்ஸ், கார்டனிங், கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ், வாட்சிங் டிவி அண்ட் பிளேயிங் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ். அப்போ இதில் பார்த்தீங்க என்னென்னலாம் ஹாபீஸாக இருக்கோ அவற்றை நாங்கள் இன்ட்ரடக்டரி பேராகிராஃபில் போட போகிறோம். அதே நேரம் எங்கட பற்றியும் சொல்ல போகிறோம். ஹவு ஐ ஸ்பெண்ட் மை ஃப்ரீ டைம் இல்லை, அப்போ நான் எப்படி என்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணுவேன். we all have அதில் வராது have hobbies that make our leisure time meaningful. ஹாபீஸ் என்றைக்குள்ள மீனிங்ஃபுல்லான ஹாபீஸும் இருக்கின்றது இங்கே சொல்லப்படுது. there are many kinds of hobbies. இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வைத்துக்கொண்டால் எழுதி கொள்ளலாம். some of them are reading books, gardening, collecting stamps, watching TV and playing computer games. ஸோ இந்த பந்தி அப்படியே நீங்கள் தொடுத்து தான் எழுதணும். செகண்ட் பேராகிராஃபாக நாங்கள் பிரிக்க இல்லாது. ஏனென்றால் இதில் பிரிச்சிருக்குது. நாங்கள் சப்போர்ட் சென்டென்சஸ் இங்கே கொண்டு வரோம்னு காட்டுறதுக்கு. மற்றபடி எக்ஸாம் இதில் நீங்கள் பேராகிராஃப் 50 வேர்ட்ஸ் தானே ஒரு 1 ஹோல் பேராகிராஃபாக எழுதினா காணும். இதை அப்படியே நீங்கள் சேர்த்து கேம்ஸோடையே சேர்த்து மை ஹாபி இஸ் ரீடிங் புக்ஸ் என்று தொடர்ந்து எழுதலாம். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹாபி.
இந்த சொற்கள் உங்களுக்கு தெரியும், வசனமும் தெரியும். மை ஹாபி இஸ் ரீடிங் புக்ஸ். ஒன்றத்தானே சொல்கிறீங்க, ரீடிங் புக்ஸ். புக்குன்னு வராது, ரீடிங் அ புக்குன்னு சொல்கிறீங்க, ரீடிங் புக்ஸ். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹாபி. ஐ ரீட் நாவல்ஸ். அப்போ என்னென்னலாம் வாசிப்போமோ அதை சொல்லலாம். ஐ ரீட், உங்களுக்கு வேர்ட் லிமிட் காணுமா இருந்தால், ரைட்? அதர்வைஸ் ஜென்ரலி ஐ ரீட் டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் அதர் நாவல்ஸ் என்று முடிக்கலாம், ரைட்? ஆல்சோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ் சொல்ல விரும்பினால், ரைட்? ஐ ரீட் புக்ஸ் ரிட்டன் பை, யார் உங்களோட விருப்பமான ஆத்தரோ, எழுதினவர், ரைட்டரோ, அவரை நீங்கள் சொல்லலாம். இந்த ரீடிங் புக்ஸ் அன்றைக்குள்ள உங்களோட ஃபேவரட் ஆத்தர் யாருன்னு சொன்னால் நல்லது, ரைட்? ஸோ ஐ ரீட் புக்ஸ் ரிட்டன் பை Roald Dahl, R.L. Stein and J.K. Rowling. I read books when I am free and when traveling. அப்போ இந்த லெஷர் டைம் ஆக்டிவிட்டி அன்றைக்குள்ள நீங்கள் எப்போ எல்லாம் இதை செய்வீங்களோ அது அங்கே சொல்லத்தான் வேணும், ரைட்? ஸோ யூ வில் சே ஹவ் ஐ ஸ்பெண்ட்ன்றது தான் எனக்கு கேட்டு, எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா ரீடிங் புக்ஸ். ஸோ மை ஃப்ரீ டைம்ன்றது இப்போ ட்ராவல் பண்ணிக்கல. ஸோ அதை நீங்கள் சொல்லணும், ஐ ரீட் புக்ஸ் வென் ஐ எம் ஃப்ரீ, நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதும். அண்ட் வென் ட்ராவலிங், சில பேர் ட்ரெயினில் போய்க்கலாம், பஸ்ஸில், wherever or car, wherever you are traveling, you may take books and you may read. I get books as gifts. அப்போ இதை பற்றியே சொல்லிக்கல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நோட் ஒன்று சொன்னால் தான் உண்மையாக ரீடிங் ஹேபிட்டை பற்றி சொல்கிறாருன்னு எங்களுக்கு விளங்கும். இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஸோ யூ கேன் சே ஐ கெட் புக்ஸ் ஆஸ் கிஃப்ட்ஸ். எனக்கு பரிசு, எனக்கு எல்லாரும் கிஃப்டாக தருவார்கள். அண்ட் ஐ borrow some from the library. அது மட்டும் இல்லை, லைப்ரரியிலையும் எடுத்து பார்ப்பேன். ஐ ஷேர் மை புக்ஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு மட்டும் வந்து வச்சுருக்காம இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை வாட்சி பாருங்க, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி உண்டோ நாவல் உண்டோ நாங்கள் கொடுத்து பரிமாறுவோம். ஐ ரீட் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம், புத்தகத்தை நடுக வாட்சோன்றதுனால் கதை புத்தகங்களை வீட்டில் பேச்சு விழும். அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லணும், ஐ ரீட் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க், ரைட்? ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் யோர் ஹோம் ஒர்க் ஒன்லி யூ வில் start spending your free times. So that is also important as a student. ஒரு உங்களோட வயசுக்கு நீங்கள் அப்படி எழுதலாம், I read after I finish my homework. Reading is very important for children. So this also encourages. இப்போ நாங்கள் வாசிக்கலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது, என்றதுக்கு தான் இந்த வசனம் அங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டாக வருது. Reading is very important for children. It gives us many advantages. அப்போ வாசிக்கிறாளுங்களுக்கு கணக்கு நன்மைகள் வருது. Helps relax our minds after a hard day's work. இதை நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரெண்டு வசனமாக எழுதலாம். தென் ஃபைனல் நோட்டாக நாங்கள் சொல்ல போகிறோம், இட் கிவ்ஸ் மீ லாட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ரீடிங் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹாபி அண்ட் ஐ லவ் ரீடிங். இந்த வசனங்கள் உங்கள் அலையிலும் அப்படி நீங்கள் படித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். தென் பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர். எப்பயும் பேராகிராஃப் எழுதிக்கல உங்களுக்கு எக்ஸாமினர் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 5க்கு 2, மற்ற ஆளுக்கு 3, 5 போடுறதா இருந்தால், எதிர்பார்ப்பார்களா இருந்தால், ஹவு எஃபெக்டிவ் த பேராகிராஃப் இஸ். அப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், ப்ராப்பர் பிகினிங்காக இருக்கணும், ரிலேட்டட் டு த டைட்டில். இப்போ நாங்கள் பார்த்ததெல்லாம் எப்படி நாங்கள் தொடுத்து பார்த்தோம்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் சென்டென்ஸ், நாங்கள் அதுக்காண்டி கஷ்டமான வாக்கியங்களை கொண்டு போய் அங்கே பிரச்சனைப்படக்கூடாது. ஸோ நான் தெரிஞ்ச வாக்கியம், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இட் இஸ் நெசசரி, இட் இஸ் லவ்லி, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படித்து அந்த வசனங்களை ப்ரெசன்ட் ஜென்ரல் ஃபேக்ட். மற்றது இப்போ ஜென்ரல் ஃபேக்டுகளை நீங்கள் அங்கே சொல்லணும். Nowadays children don't read much books, but I read a lot. அப்படி அதையும் நீங்கள் சொல்லலாம். சப்போர்ட் பேராகிராஃப்ஸ், இது நடுக பார்க்குறோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு பந்தியும் சப்போர்ட் பண்ண வேணும். இது அந்த கேள்விக்குரிய ஐடியாஸ், ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் யூஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ வாட்சோண்டு போய்க்கலாம், இது என்னத்தை பற்றி எழுதியிருக்கண்டு நாங்கள் மனம் சோறக்கூடாது. தி எக்ஸாமினர் வில் லுக் அட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு கிராப் தி அட்டென்ஷன். தன் மனதை ஈர்க்குமாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அவருக்கு எந்த ஒரு ரீடருக்கும் தெரியத்தக்கதாக நாங்கள் எழுதணும். இப்போ சோதனைத்தானே சும்மா எழுதுவோம் என்று எழுதாமல், வாட் எவர் யூ ரைட் ஷுட் பி வெரி அட்ராக்டிவ். தென் கிவ் த டோன், நரேட்டிவ் ஆர் டிஸ்கிரிப்டிவ். இப்போ முதல்ல பார்த்தோம் கதைப்பாங்கானதுன்னா அந்த டோன் வரும். எப்படி வரும், ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் என்ற ஒரு டோன் ஒன்று வரும். டிஸ்கிரிப்டிவ் என்றால் லவ்லி, பியூட்டிஃபுல், ஃபேன்டாஸ்டிக், வண்டர்ஃபுல் பிளேசஸ் என்ற வரைக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அப்படியே இருக்கும். டு கிண்டில் எமோஷன்ஸ், எங்களுக்கும் அதே எமோஷன்ஸ் வரும், அதே ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரீடர்ஸ். தென் கன்க்ளூஷன், கிவ் அன் அப்ரோப்ரியேட் எண்டிங் ரெலவென்ட் டு த டாபிக். அதே டாப்பிக்கை வச்சுக்கொண்டு தட் இஸ் த மோஸ்ட் லவ்லி பிளேஸ் ஐ ஹவ் எவர் விசிட்டட்னு வந்து அதை போடுறது, ரைட்? அப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு குட்டி வாக்கியம் அப்படின்னா போதுமானதாக இருக்கும். தென் ஹவு டு இம்ப்ரெஸ் த ரீடர் தான் இப்போ நாங்கள் ஹவு டு அட்ராக்ட் த ரீடர், இம்ப்ரெஸும் அப்படித்தான். கிராஸ்ப் அண்ட் ரீடெயின் தி அட்டென்ஷன். ஒரு வசனம் நல்லா இருக்கும், அடுத்து ஒரு மாதிரி என்ன, அப்புறம் அதில்
பிரச்சனையாக போயிடும். ரைட்? ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் த பிரைட்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லுக். பார்த்தோன்னே மனதை கவர்றதாக உங்களோட வசனங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ ஸ்டார்ட் வித் த ஜென்ரல் சென்டென்ஸ். அதில் இருந்து கிராஜுவலாக படிப்படியாக மூவ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிசிட்டிக்கு போகணும். ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் அந்த நுவரேலியானால் அது தென் த ஹிலி பிளேசஸ், த கோல்ட் கிளைமேட் அண்ட் அனிமல்ஸ் யூ சி அதெல்லாம் போட்டு உங்களோட இமோஷன்ஸையும் அட்ராக்ஷனையும் அங்கே ஷேர் பண்ணுறது. தென் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். எப்படி நாங்கள் சோதனை போனோன்னு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிடுவோம்னு போயிடுவோமா? இல்லை. வி ஹாவ் டு செலக்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேராகிராஃப்ஸ் ரைட்டிங் டாபிக்ஸ். அந்த கேள்வியில் பார்க்கலாம், நாங்களாக யோசித்து பார்க்கலாம். த பர்சன் ஐ லைக் மோஸ்ட், இது நாங்கள் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் மீ அலாட்னு பார்த்தோம் தானே, அதுபோல் ஏன் அவரில் எனக்கு கூட விருப்பம். த பர்சன் ஐ லைக் மோஸ்ட் இஸ் மை அங்கிள். ரைட்? ஹீ லிவ்ஸ் வித் அஸ். He always helps me in writing assignments and making other school work, right? And also he trains me to participate in indoor and outdoor games. அப்படியெல்லாம் போடல. Then finally you will say a very short paragraph தான். அப்போ நீங்கள் introduction, அடுத்த supporting sentence, then finally my uncle is the person whom I like most என்று போட்டு நீங்கள் முடிப்பீங்க. அப்போ அதுக்கும் வசனங்களை தயார் பண்ணி பார்க்குறது. அதுபோல் my favorite என்ற கன டாபிக்ஸ் இருக்குது பாருங்க. ஃபேவரட்ன்றது மிக பிடித்தமான, டீச்சர், பிளேஸ், ஜாப், சப்ஜெக்ட், ஃபுட், கேம். அப்போ இதுகளை பற்றி நாங்கள் அறிந்து வைக்கணும். இப்போ மை ஃபேவரட் கேம் இஸ் சண்டேக்கில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் சொல்லணும். ஏதோ இன்டோர் கேமோ அவுட்டோர் கேமோ ஒன்றுக்கு ஆயத்தமாக இருந்தால் தான் தென் அடுத்த டாபிக் உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்தால் இதில் நீங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும். இது சிம்பிள் சென்டென்ஸாக நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் டெவலப் பண்ணி படித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் ரைட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? டாபிக் வரப்போது நாங்கள் எழுத வேணும். நாங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது? ரைட்? ஸோ இப்போயே நாங்கள் அதை பயின்றாத்தான் அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் வி கான் பி ஆர்கனைசிங். மைண்டில் தான் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். ஆர்கனைசிங் தி ஐடியாஸ் ஃபார் கிளியர் கம்யூனிகேஷன். பட் ஐ ஆம் ரியலி ரைட்டிங் and what the examiner going to give as marks. Am I going to get full mark or it's going to be reduced or something? So effective organization இருக்க வேணும். அந்த ஐடியாவை வந்து கிளியராக, கிளியர் கம்யூனிகேஷன், மற்றவருக்கு விளங்கத்தக்கதாக. நீங்களே குழப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் எழுதுகிற விஷயம் மற்றவருக்கும் விளங்காததாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் பி அ கிளியர் கம்யூனிகேஷன். ரைட்டிங்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான், ஸ்பீக்கிங் மாதிரி இல்லை. எழுதி வச்சதை நாங்கள் பார்க்கல. தட் கம்யூனிகேட்ஸ் your ideas, right? Each paragraph should have a paragraph leader to provide information about main focus and direction. இப்பயும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எஸ்ஏக்கு பந்தியாக எழுதி கொண்டு போவோம் இல்லை, அப்படி வர பந்தி எல்லாமே லீடிங் ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாங்க வந்து கொண்டு இருக்கும். ஆனால் இங்கே நாங்கள் ஷார்ட் பேராகிராஃப், ஆனால் சேர்த்தெழுதேக்கிலே அந்த லீடிங் சென்டென்ஸ் மை சிஸ்டர் இஸ் த ஒன் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் மீ மோஸ்ட். ரைட்? அதான் அடுத்த லீடிங் பேராகிராஃப். அதை நாங்கள் அங்கேயே கொண்டு வந்து செகண்ட் லைனில் சொல்கிறோம். Then direction, support the developed sentences, right? அப்போ இந்த சென்டென்சஸ் அங்காலே டெவலப் பண்ணி போயிட்டு தென் கன்க்ளூஷன் லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் எப்படி முடிக்க வேணுமெண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் பேராகிராஃப் ரைட்டிங் எலிமெண்ட்ஸாக. தென் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. we call them coherence in a paragraph. coherenceன்றது இறுக்கமான ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்க வேணும். That is a technique of using words, phrases and sentences which move smoothly and logically from one to another. இப்போ நல்ல ஒரு கதையை நீங்கள் வாசிக்கலாம், அந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி ஸ்மூத்தாகவும் விளங்கத்தக்கதாயும், எப்படி ஒன்றிலிருந்து ஒரு விடயத்துக்கு அப்படியே தாவி செல்கிற விஷயம் அப்படி ஒழுங்காக அமைந்திருக்கணும், இறுக்கமான கட்டமைப்பாக அது இருக்குன்றதை கொஹெரன்ஸ் இன் அ பேராகிராஃப்னு பார்ப்போம். அப்போ ஏதோ ஒன்று எழுதுறது அடுத்தது வேறு என்று வரைக்கல தேர் ஒன்ட் பி எனி கொஹெரன்ஸ். இப்போ கொஹெரன்ஸ்ன்றது நீங்கள் எழுதுகிற அந்த பந்தி இருக்குது தானே பேராகிராஃப் ரைட்டிங், இப்போ அதுக்குள்ளே கொஹெரன்ஸ் இருக்கணும். இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ சொன்னது எல்லாமே அங்கே வரப்போகுது. இப்போ அந்த பந்திக்குள்ள வாசிக்கல எங்களுக்கு தெரியும், ஓ இது இன்ட்ரடக்டரி சென்டென்சஸ், ஓப்பனிங் சென்டென்ஸ், அடுத்தது சப்போர்ட் ஐடியா இங்கே டெவலப் பண்ணப்படுது, நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு சப்போர்ட் ஐடியாவாக இருந்தால் அதுவும் போட்டு தென் ஃபைனலி த கன்க்ளூஷன். அப்போ அவ்வளோ இருந்தால் உங்களோட பேராகிராஃப் ரைட்டிங். ஸோ அந்த சின்ன பந்தியிலேயே இந்த டெக்னிக் இருக்க வேணும். அதாவது ஃப்ரேசஸ், வேர்ட்ஸ், சென்டென்சஸ் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக மூவ் பண்ண வேணும். அதே நேரம் லாஜிக்கலாக இருக்கணும். சரி, அப்போ தர்க்க ரீதியாக நியாய ரீதியாக எழுதுகிற விஷயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கொண்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிங்காக அமைந்து கொண்டு போகணும்.
So reader will see the consistent relationship between them. அப்போ வாசிக்கிறவருக்கு அப்போ தான் தெரியும் கன்சிஸ்டன்டானது நிலையான ஒரு தொடர்பு இந்த பந்தியில் நிலையாக இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக இவர் எழுதுகிறாருன்னு தெரிய வரும். ஸோ paragraph should be unified. அது ஒரே ஒருங்கிணைக்கப்பட வேணும். Readers should be able to grasp the points of the paragraph, logical argument, tips, linking words, flow of idea, and guide the reader towards the next stage of your argument. அப்போ நீங்கள் எழுதி கொண்டு போய்க்கலையே வாசிக்கிறவர் வந்து இப்போ எங்களுக்கு எக்ஸாமினராக வாசிக்க போகிறார். அப்போ should be able to grasp the points. இந்த பாயிண்ட் எழுதியிருக்கிறார், அடுத்தது இந்த பேராகிராஃப் லாஜிக்கலாக இருக்குது, இதில் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் என்ன வருதுன்னா லாஜிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குது, லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் சிக்னலிங் வேர்ட்ஸ் இல்லை சீக்வன்சிங் வேர்ட்ஸை பார்த்தோம், ஃபைனலி, இவென்ச்சுவலி, அட் த பிகினிங், ரைட், லேட்டர், சூன் ஆஃப்டர் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் தானே. அப்படியான லிங்கிங் வேர்ட்ஸ். ஃப்ளோ ஆஃப் ஐடியா, அது கூட பாட்டிலேயே அந்த ஐடியா ஃப்ளோ பண்ணி கொண்டு போகணும் யுவர் ரீடர் டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் ஆர்கியூமெண்ட். உங்களோட ஐடியா ரீடருக்குள்ளால அது ஃப்ளோ பண்ணி அடுத்த ஆர்கியூமெண்ட் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஆவலோட நீங்கள் எப்படி கதையை பார்ப்பீங்களோ அப்படி உங்களோட பந்திகள் அமைந்த பந்திக்குள்ள வர விஷயங்கள் அமைய வேணும். ஸோ சிக்னல் வேர்ட்ஸ், டைம் ஆர்டர், அட் ஃபர்ஸ்ட், இவென்ச்சுவலி, ஃபைனலி, ஃபர்ஸ்ட்லி, இன் த எண்டிங், த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் என்றெல்லாம் சிக்னல் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ சிக்னல் வேர்ட்ஸ் வந்து கன விஷயத்துக்கு பாவிக்கலாம். அது என்னத்தை குறிக்குமெண்டா, இப்போ டைமை பற்றி நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்றால் அந்த ஆர்டரை வந்து நாங்கள் சொல்லலாம், எப்போ நடந்தது, அடுத்தது எப்போன்னு சொல்ல போகிறோம் தானே. அப்போ தென் சிக்னல் வேர்ட்ஸை வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கல டைம் ஆர்டரில் வந்து அட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்னா வி கேன் சே அட் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் ஹேப்பன். தென் கடைசி முடிவாக நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்றால் ஃபைனலி, இவென்ச்சுவலி, அட் தி எண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், இந்த எண்டிங், த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் என்றெல்லாம் நாங்கள் சொல்லலாம். ஸோ ரைட்டிங் வந்து டைப் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸையும் பொறுத்தது. எந்த மாதிரி கேள்வி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதுவோம், விவரணமாக, நரேட்டிவாக எழுதுவோம், கதைப்பாங்காக. அப்போ கேள்வி தான் உங்களுக்கு சொல்லும் இதில் நான் எப்படியான பந்தியை எழுத போகிறேன், எப்படியான எஸ்ஸே எழுத போகிறேன், எப்படி பேராகிராஃப் எழுத போகிறேன்ன்றது கேள்வியில் டிபெண்ட் பண்ணி தான் உங்களோட ஸ்டைல் வந்து மாறும், ரைட், நரேட்டிவ் ஸ்டைல். தென் நாங்கள் வந்து லாங்குவேஜை தான் இப்போ பயன்படுத்துகிறோம். இட் இஸ் அவர் செகண்ட் லாங்குவேஜ், ரைட். ஸோ இந்த செகண்ட் லாங்குவேஜை வந்து நாங்கள் எப்படி ஒரு how to sort of make other people get fascinated. இந்த லாங்குவேஜை வந்து வெறுமனே வசனமாக எழுதி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் எழுதினால் nobody will be fascinated. ஸோ லாங்குவேஜ் should be, மற்றது ஒரு குழப்பமான ஒரு எஸ்ஸே என்றால் ஒருத்தருக்கும் விளங்காது. ஸோ இட் ஷுட் பி சிம்பிள். நாங்கள் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜில் எழுதணும்னு நினச்சிங்களேனால் எங்களுக்கு அந்த அபிலிட்டி இருந்தால் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். அதர்வைஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் சிம்பிள் சென்டென்சஸ். அது எப்படி இருக்கணும், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யாராக இருந்தாலும் அது விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ யுவர் எக்ஸாமின் ஆல்சோ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாபிக். மிக முக்கியமானது என்ன, லாங்குவேஜில் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும், அடுத்தது ஈஸியாக இருக்கணும். தென் ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாபிக். எதை பற்றி எழுதுறீங்களன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாதான் ரீடரும் அதே விஷயத்தில் இவர் எழுதியிருக்கிறாருன்றதை விளங்கி கொள்ளுவார். ஸோ யூ ஹாவ் டு கன்சென்ட்ரேட் ஆன் த டாபிக். யூஸ் ரெலவெண்ட் vocabulary. டாப்பிக்கை எடுத்துட்டோம். த பிளேஸ் ஐ விசிட்டட், த பர்சன் ஐ லைக் மோஸ்ட், மை ஃபேவரட் புக், ஃபேவரட் டீச்சர். ஸோ இந்த டீச்சர் ரெண்டு வரையில அதுக்கேற்ற vocabulary, ஸ்கூல் ரெண்டு வரும், ரைட், டீச்சிங் ரெண்டு வரும், ரைட், வெரி எஜுகேட்டிவ், ப்ரொஃபஷனல், ரைட். ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் ரிலேட்டடோ அது விஷயங்களாக நீங்கள் அங்கே வந்து ஸ்கூல், டீச்சர்ஸ் அப்படி இப்படின்னு வரைக்குள்ள vocabulary என்றது சொற்களை பாவிப்பீங்க. ஃப்ரேசஸ் என்றது சொற்றொடர்கள். சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் அது சம்பந்தமானது. யூஸ் ரெலவெண்ட் vocabulary and phrases. Then make use of signal words. சிக்னல் வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம், லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அப்படியானது நாங்கள் ஆல்தோ அப்படி அந்த லிங்கிங் வேர்ட்ஸை பாவிக்கலாம். சீக்வன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ், கொஹேஷன் இன் பேராகிராஃப் ஆர் பேராகிராஃப்ஸ். இப்போ நாங்கள் எழுத போகிறது ஒரு ஒன் ஹோல் பேராகிராஃப். அப்போ அதுக்குள்ளேயே ஒருங்கிணைப்பத்தான் கொஹேஷன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இதையும் விட ஃபாலோ பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் பங்க்சுவேஷன். எது முக்கியம், பங்க்சுவேஷன், கிராமர், ஸ்பெல்லிங், மற்றது ஏனைய ரைட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துவோம். ஸோ மை ஃபேவரட் பிளேஸ்ன்றதை நாங்கள் சும்மா எடுத்து பார்த்தோமா இருந்தால் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எழுதணும். விதவுட் டவுட் மை ஃபேவரட் பிளேஸ் இஸ், நீங்கள் ஐயப்படவே தேவையில்லை, என் ஃபேவரட் பிளேஸ் எதுவென்றால் சொல்லி எழுதுறது. ஓ
Candy is my favorite place ன்னு சொல்கிறது. அந்த பிளேஸுக்கு blank விட்டுருக்குது. We often go to Candy as it is my favorite place. அப்புறம் ரீசனை போடுறது, hills, river, children's park அப்படியானது சொல்கிறது. Then also you can talk about Sri Lanka அப்படி சொல்கிறதா இருந்தால் golden beaches, hotels, entertainments, flower gardens, right? So ஒரு இடத்தை நோக்கி நாங்கள் போகிறோம்னா அந்த கோல்டு வெதரை விரும்பி போகிறோம், ஹாட் ஆனது, வார்ம் ஆனது, வெட், ரெய்னி, சன்னி. ஸோ இப்படி எல்லாம் எழுதிட்டு தென் கன்க்ளூஷன் எழுதுவான மை ஃபேவரட் பிளேஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வண்டர்ஸ் தட் இன்ஸ்பயர்ஸ் மீ டு கோ டு விசிட் வெரி ஆஃபன். இப்படியாக நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம். மை ஃபேவரட் பர்சன் என்றாலும் இன்னென்ன மாதிரி நீங்கள் வசன அமைப்புகளை போட்டு எழுதலாம். மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பர்சன் இஸ் த பர்சன் ஐ லைக் மோஸ்ட் இஸ் சார்மிங், ஃப்ரெண்ட்லி, teaches with love and care. I respect him. A teacher and all never gets angry. Our teacher never gets angry. She has a good command of English and mother tongue. Inspires us to speak in English. அப்படி அது வந்து சொல்லிக்கணும். உண்மையாகவே ஒரு டீச்சருக்குரிய குவாலிட்டிஸை சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம். ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதில் ஊன்றி கவனித்து சொல்லப்பட்ட படிமுறைகளை பின்பற்றி நீங்கள் you can write good paragraphs. Good morning, children. In this lesson, we are going to learn about completing dialogues, which appears as in the question number 16 in your papers. That is the last question. And this particular dialogue writing is a very difficult one. But in this lesson, I am going to elaborate the steps and methods, and we are going to analyze the structure of dialogues in order to make your write good dialogue.